हॅलो, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? बघा मित्रांनो, आपण शिकत आहोत चॅप्टर मेटलर्जी. आणि ह्या चॅप्टरच्या आपल्या लास्ट लेक्चरला आपण काय बघितलं? आपल्या कालच्या लेक्चरला आपण बघितलं की आयोनिक कंपाऊंड्स आणि त्यांच्या प्रॉपर्टीज. व्हॉट आर आयोनिक कंपाऊंड्स? द कंपाऊंड फॉर्म फ्रॉम टू युनिट्स, namely cation and anion, and the compounds are called ionic compound. Cations are positively charged and anions are negatively charged, so some sort of force of attraction, electrostatic force of attraction is there, and the ionic compounds are formed. What is the nature, what are the properties of ionic compound? The properties of ionic compounds are they are hard and they are solid in state. Ionic compounds are solid and they are hard in nature. It is because they have strong electrostatic force of attraction, and their binding particles, binding atoms are arranged in a particular shapes, in a particular three-dimensional structure. Second one is they are brittle. When pressure is applied on the ionic compounds, they broken down into many pieces, and therefore they are called or said to be brittle in nature. Third, they have high melting and boiling points. As the ionic compounds are made from the electrostatic force of attraction, so very strong bond is there, and to overcome this bond, to break this bond, a large amount of energy is required to break that bond, right? So their melting points and boiling points are high. इन यस्टरडेज लेक्चर आपलं काय राहिलं होतं, तो टेबल राहिला होता जो आपल्याला पेज नंबर 99 वरती दिलेला आहे. जर एकदा टेबल बघून घेऊयात आपण की कसे हे मेल्टिंग आणि बॉइलिंग पॉइंट हाय आहेत. कशाचे? तर ह्या आयोनिक कंपाऊंड्सचे. सी, येलो कलर टेबल आहे, येलो कलरचा बॉक्स आहे. प्लीज सी कंपाऊंड्स, आयोनिक, नॉन आयोनिक, मेल्टिंग पॉइंट अँड बॉइलिंग पॉइंट. सगळ्यात पहिले वॉटर. Water is a non-ionic compound. Its melting point is 0. All of us knows that at 0 degrees Celsius, it start melting, and the boiling point of water is 100 degrees Celsius. Then comes towards zinc chloride, ZnCl2. The ionic, this compound is ionic in nature, it having a melting point 290 degree Celsius, and boiling point is 732 degree Celsius. Then magnesium chloride, which is again ionic compound having melting point 714 degree Celsius, and the boiling point is 1412 degree Celsius. Then NaCl, regular table salt we called it as, and it having a melting point 801 degrees Celsius, and boiling point is 1465 degrees Celsius. Then sodium bromide, NaBr, it is also an ionic compound, and having a melting point for 747 degrees Celsius, and boiling point is 1390 degrees Celsius. Then potassium chloride, it is again ionic compound having melting point 772 degrees Celsius, and boiling point is 1407 degrees Celsius. Magnesium oxide, it is again ionic compound and having melting point is 2852 degrees Celsius, while its boiling point is 3600 degrees Celsius. The next property that we saw is that ionic compounds are soluble in water and they are insoluble in organic solvent. तुम्ही जरा हा जो टेबल आहे हा एकदा बघा, आपण याच्यावरती चर्चा करणार आहोत. सॉरी फॉर द डिस्टर्बन्स. तर आपण टेबल बघितला आणि ह्यामध्ये आपण बघितलं की मेल्टिंग पॉइंट आणि बॉइलिंग पॉइंट हे खूप हाय आहेत. कोणाचे? आयोनिक कंपाऊंड्सचे. रिझन, त्यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जास्त आहे आणि म्हणून
त्यांची ती फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनची एनर्जी ओव्हरकम करण्यासाठी आपल्याला जास्त एनर्जी त्यांना प्रोव्हाइड करावी लागते, तेव्हाच त्यांच्यामधले आयोनिक बॉन्ड्स काय होतात, ब्रेक होतात, आणि म्हणून त्यांचे जे आयोनिक कंपाऊंड्सचे जे मेल्टिंग आणि बॉइलिंग पॉइंट आहे ते खूप जास्त आहे. ठीक आहे. त्यानंतर आपण पुढची प्रॉपर्टी बघितली होती, ती होती दे आर सोल्युबल इन वॉटर अँड इनसोल्युबल इन ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट. Ionic compounds when dissolve in water they get dissociated and water molecules are arranged themselves around the cation and anion and there is a new electrostatic force of attraction is there by which cation and anion are attached with a water molecule. Therefore, ionic compounds are soluble in water. जेव्हा पाण्यामध्ये आयोनिक कंपाऊंड टाकले जातात तेव्हा काय होतं, वॉटर मॉलिक्यूल त्यांना आजूबाजूने सराउंड करतात आणि म्हणून काय होतं की पाण्यामध्ये आयोनिक कंपाऊंड सोल्युबल आहे. जेव्हा यांना ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट मध्ये टाकलं जातं आयोनिक कंपाऊंड्सला, जसं की पेट्रोल, केरोसिन, then these compounds are do not soluble in organic solvent because there is no force of attraction that it is mixed in a condition of water. मग पाण्यामध्ये जसं त्यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बाइंडिंग मॉलिक्युल्स तयार होतात तसं इथं तयार होत नाही, आणि म्हणून हे जे आयोनिक कंपाऊंड्स आहेत हे वॉटर सोल्युबल आहेत, ते ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट मध्ये सोल्युबल होत नाही. Next property, they do not conduct electricity in solid state but in a fused or molten state they conduct electricity. आयनिक कंपाऊंड जेव्हा त्यांच्या स्थायी अवस्थेमध्ये असतात तेव्हा त्यांच्यामधून इलेक्ट्रिक करंट पास होत नाही, दे डू नॉट पॉसेस इलेक्ट्रिसिटी. बट जेव्हा तुम्ही यांचं सोल्युशन बनवता, ॲक्युअस सोल्युशन मीन्स इफ दे आर डिझॉल्व इन वॉटर और इफ यू हीट देम अँड मेल्ट देम और फ्युज्ड देम, जेव्हा तुम्ही त्यांना गरम करतात तेव्हा ते त्यांच्या एक तर सम्मिलित अवस्थेत पोहोचतात किंवा वितळ अवस्थेमध्ये पोहोचतात. अशा कंडिशन मध्ये मात्र दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अशा वेळेस त्यांच्यामधून इलेक्ट्रिसिटी पास होऊ शकते. ठीक आहे. त्यानंतर ह्या प्रॉपर्टीज झाल्यानंतर आपण पुढे सरकणार आहे आजच्या लेक्चरला, आणि आज आपण बघणार आहोत मेटलर्जी. व्हॉट इज मेटलर्जी? ऍक्च्युअली द एक्सट्रॅक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओअर्स and their purification for use is called as metallurgy. मेटलर्जी म्हणजेच काय, ते याला मराठीत धातुक शास्त्र असं म्हटलं जातं. व्हॉट इज मेटलर्जी? द एक्सट्रॅक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओअर्स. ओअर्स पासून मेटल एक्सट्रॅक्ट करायचे. एक्सट्रॅक्ट करणे म्हणजे काय, खेचून काढणे, मिळवणे, प्राप्त करणे, नाही का, त्यांचा अर्क काढून घेणे. आणि या ओअर्स पासून जेव्हा मेटल एक्सट्रॅक्ट केले जातात ते इम्प्युअर फॉर्म मध्ये असतात, मग त्यांना प्युअर करणे म्हणजे मेटलर्जी. या प्रोसेस मधून ओअर पासून मेटल एक्सट्रॅक्ट करणे आणि त्या एक्सट्रॅक्ट केलेल्या मेटलचं प्युरिफिकेशन करणे. कशासाठी? फॉर द यूज, आपल्याला दैनंदिन जीवनात त्याचा उपयोग व्हावा, वापरता यावं म्हणून. आणि ह्या प्रोसेसला, ह्या शाखेला कशाला काय म्हणतात तर मेटलर्जी असं म्हणतात. The extraction of metal from ores and their purification for use is called metallurgy. मग इथे एक आपल्याला शब्द आला नक्की, ओअर्स म्हणजे काय? ओअर्स म्हणजे धातुके. मग या धातुके कशाला म्हणायचं? धातुके म्हणजे असे पदार्थ ज्यांच्यापासून धातू आपल्याला काढता येतात, धातू एक्सट्रॅक्ट करता येतात, धातू मिळवता येतात, आणि ते सुद्धा अत्यंत साध्या पद्धतीने म्हणजे इकॉनॉमिकली आपल्याला परवडेल अशा पद्धतीने. सो सी द डेफिनेशन ऑफ ओअर्स. धातुके कशाला म्हणतात? द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कॅन बी एक्सट्रॅक्टेड इकॉनॉमिकली आर कॉल्ड ओअर्स. धातुके म्हणजे असे मिनरल्स आहेत की ज्याच्यामधून आपण काय करू शकतो की धातू हे एक्सट्रॅक्ट करू शकतो, मिळवू शकतो, आणि अत्यंत कन्व्हिनियंटली आणि इकॉनॉमिकली म्हणजे साध्या पद्धतीने आणि आपल्याला परवडेल अशा पद्धतीने आपण काय करू शकतो, हे धातू मिळवू शकतो. त्याला धातुके असं म्हणतात. मग आता तुमच्या मनात येईल की इथं मिनरल्स शब्द आलेला आहे,
नाही का. सो व्हॉट इज मिनरल? मिनरल्स आर द कंपाउंड्स ऑफ मेटल दॅट ऑकर इन नेचर अलॉंग विथ द इम्प्युरिटीज कॉल्ड मिनरल्स. मिनरल म्हणजेच काय, तर हा कंपाऊंड आहे मेटलचा. काय, मेटलचा कंपाऊंड आहे. पण याच्यामध्ये फक्त मेटल नाहीये, तर मेटल सोबत इम्प्युरिटीज सुद्धा आहे. मेटल सोबत काय आहे, इम्प्युरिटीज सुद्धा आहेत. सो द कंपाऊंड ऑफ मेटल दॅट ऑकर इन नेचर विच कंटेन्स इम्प्युरिटीज अलॉंग विथ मेटल इज कॉल्ड एज अ मिनरल. मिनरलला मराठीत म्हणतात खनिजे. काय, खनिजे. तुम्ही नाव ऐकलं असेल. मग खनिजे म्हणजेच काय, तर खनिजे म्हणजे धातुयुक्त असे पदार्थ आहेत की ज्यांच्यामध्ये धातूशिवाय खूप साऱ्या इम्प्युरिटी सुद्धा असतात. धातूशिवाय इम्प्युरिटी सुद्धा असतात, म्हणून त्यांना मिनरल्स असं म्हटलं जातं. तर धातुके म्हणजेच काय, ओअर्स म्हणजेच काय, की असे मिनरल्स की ज्यांच्यामध्ये धातूचं प्रमाण जास्त आहे आणि म्हणून त्यांच्यामधून आपण धातू इझिली एक्स्ट्रॅक्ट करू शकतो आणि तो इकॉनॉमिकली एक्स्ट्रॅक्ट करू शकतो. म्हणजे आपल्याला परवडेल अशा पद्धतीनं आपण तो एक्स्ट्रॅक्ट करू शकतो. इथं एक स्टेटमेंट मला तुम्हाला सांगावं असं वाटतं, ते म्हणजे ऑल ओव्हर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओव्हर्स. बघा, सर्व धातुके हे मिनरल असं आहे. म्हणजे सगळेचे सगळे धातुके काय, मिनरल्सच आहेत. कसे काय, तर आपण त्यांना म्हणलं ना की असे मिनरल ज्यांच्यापासून आपण धातू काढू शकतो. म्हणजे धातुके म्हणजे काय, एक प्रकारचे मिनरल्सच आहेत, परंतु यांच्यामध्ये धातूचं प्रमाण जास्त आहे आणि म्हणून आपण ते इझिली काढू शकतो. ठीक आहे. बट ऑल ओव्हर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओव्हर. सगळेच्या सगळे मिनरल्स ओव्हर असू शकत नाही, कारण की काही मिनरल्स मध्ये धातूचं प्रमाण जास्त, ज्यांना आपण ओव्हर्स म्हणू, तर काही मिनरल्स मध्ये धातूचं प्रमाण कमी असू शकतं, अत्यल्प असू शकतं आणि म्हणून आपण त्यांच्यापासून धातू एक्स्ट्रॅक्ट करू शकत नाही, किंवा करायला जरी गेलं तरी आपल्याला खूप जास्त खर्च येईल. म्हणजे उत्पादन कमी आणि खर्च जास्त. मग त्यामुळे आपण ह्या पद्धती अवलंबवत नाही किंवा त्यांना आपण एक्स्ट्रॅक्ट करण्यासाठी वापरत नाही. सो दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन मिनरल्स अँड ओव्हर्स. ऑल ओव्हर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओव्हर्स. ओके, ते लक्षात ठेवा आणि पुढे चालूयात आपण. त्याच्यानंतर बघा, ऑकरन्स ऑफ मेटल हा पार्ट आपण बघून घेऊयात आणि मग ह्या ज्या डेफिनेशन आहे पुन्हा एकदा ओव्हरलुक करून घेऊयात आपण. ठीक आहे. प्लीज सी. मेटलर्जी, the science and technology regarding the extraction of metals from the ore and their purification of use is called metallurgy. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची अशी शाखा की ज्यामध्ये मेटल्स हे धातुकांपासून एक्स्ट्रॅक्ट केले जातात आणि एक्स्ट्रॅक्ट केलेल्या मेटलचं प्युरिफिकेशन केलं जातं, अशा या ब्रांचला सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीच्या मेटलर्जी असं म्हटलं जातं. ऑकरन्स ऑफ मेटल, most metals being reactive do not occur in nature in a free state but are found in a combined state as their salt such as oxides, carbonates, sulfides and nitrates. However, the most unreactive metals are not affected by air, water and other natural factors like silver, gold, platinum generally occur in a free state. The compounds of the metal that occur in nature along with the impurities are called as minerals. बघा मित्रांनो, बहुतांश धातू हे कसे आहेत तर ते रिएक्टिव्ह आहेत आणि रिएक्टिव्ह असल्या कारणाने पृथ्वीच्या भूगर्भामध्ये आपल्याला ते कंपाऊंड्सच्या स्वरूपात सापडतात. ते मुक्त अवस्थेत सापडत नाही, ते फ्री स्टेट मध्ये सापडत नाही. मग ते कोणाच्या सोबत तरी जोडलेले असतात, कोणाच्या सोबत तरी चिकटलेले असतात, म्हणजे कंपाऊंडच्या फॉर्म मध्ये ते असतात. जसं की धातू हे भूगर्भामध्ये त्यांच्या सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट अशा प्रकारच्या कंपाऊंड्स मध्ये ते असतात. ऑक्साइड्स, हायड्रेट्स अशा प्रकारच्या ते कंपाऊंड मध्ये असतात. आले लक्षामध्ये? म्हणजे ते जोडलेले असतात, सल्फेटशी जोडलेले असतात, कार्बोनेटशी जोडलेले असतात, त्यांच्या या फॉर्मॅटमध्ये ऑक्साइड्स म्हणून असतात ते. आणि लक्षामध्ये हे अशा पद्धतीनं ते जमिनीमध्ये असतात. कोण? मेटल्स. कारण ते रिएक्टिव्ह आहेत म्हणून ते कोणाच्या तरी सोबत आढळतात, ते मुक्त अवस्थेत आढळत नाही.
पण काही असेही मेटल आहे आपण बघितलं की ज्यांच्यावरती हवा, पाणी, ऍटमॉस्फिअर, वातावरण, त्याच्यानंतर ऍसिड, बेसेस यांचा परिणामच होत नाही. म्हणजे हे जे मेटल आहेत मग हे या पृथ्वीच्या भूगर्भामध्ये कशाच्या स्वरूपात असतात? फ्री स्टेट मध्ये असतात, मुक्त स्वरूपात असतात. म्हणजे कोण? गोल्ड, प्लॅटिनम, सिल्वर, आहे की नाही? सोने, चांदी, प्लॅटिनम यांच्यासारखे धातू यांच्यावर रिॲक्शनच होत नाही, म्हणून ते आपल्याला शुद्ध अवस्थेमध्ये सापडतात. ते त्यांच्या फ्री स्टेट मध्ये आढळतात. कशामध्ये? जमिनीमध्ये. आलं लक्षामध्ये? म्हणजेच थोडक्यात की जे धातू जास्त रिॲक्टिव्ह आहे, जे धातू जास्त रिॲक्टिव्ह आहेत ते आपल्याला कंपाऊंडच्या स्वरूपात सापडतात. जसं की सल्फेट, ऑक्साइड्स, त्याच्यानंतर कार्बोनेट, नाही का, अशा पद्धतीने. तर दुसरीकडं जे लिस्ट किंवा नो रिॲक्टिव्ह आहे, ते रिॲक्शनच दाखवत नाही, अशा पद्धतीचे मेटल कसे सापडतात आपल्याला? तर ते सापडतात मुक्त अवस्थेमध्ये, जसं गोल्ड, प्लॅटिनम आणि सिल्वर. मग येऊयात पुढच्या डेफिनेशन कडे. ही डेफिनेशन आपण आत्ताच बघितली, ती म्हणजे मिनरल्स म्हणजेच काय? द कंपाऊंड्स ऑफ मेटल्स दॅट ऑकर इन नेचर अलॉंग विथ इम्प्युरिटीज इज कॉल्ड एज अ मिनरल. असे कंपाऊंड की ज्याच्यामध्ये मेटल आहेत परंतु नुसतं मेटल नाहीये, तर त्याच्यासोबत इम्प्युरिटीज सुद्धा आहेत, अशाला काय म्हटलं जातं? मिनरल्स असं म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर या नेक्स्ट पेज वरती प्लीज सी ऑन द पेज नंबर 100 दॅट मिनरल्स फ्रॉम विच metals can be extracted economically are called ore. असे मिनरल ज्यांच्यापासून आपण धातू अगदी सहजपणे मिळवू शकतो, आपल्याला फायदेशीररित्या त्याच्यातून मिळवता येतात धातू, अशा या मिनरल्सला ओव्हर्स असं म्हटलं जातं. देन नेक्स्ट डेफिनेशन आहे ती म्हणजे गँगू. प्लीज See on the page number 100, the minerals from which the metals can be separated economically are called as ores. Ores contain many types of impurities such as the soil, sand and rocky substances along with the metal compounds. These impurities are called as gangue. Metals can be extracted from their ores by means of various methods of separation. The process of extraction of the metal in pure state from the ores is also a part of metallurgy. Ores are taken out from the mines and the gangue is usually separated by the ores at the site itself by various methods. Then the ores are carried out to the place where the metals are produced. Their metals are extracted in the pure form, then metals are further purified by the different methods of purification and this entire process is called metallurgy. बघा, जसं आपण ओव्हर बघितलं की असे मिनरल ज्यांच्यामधून आपण धातूला इझिली एक्सट्रॅक्ट करू शकतो प्रॉफिटेबली. मग गँग्यू म्हणजेच काय? तर गँग्यू याला मराठीत म्हणतात अशुद्धी. अशुद्धी म्हणजे इम्प्युरिटीज. मग हे गँग्यू काय? Ore contains many type of impurities such as soil, sand, rocky substances with metal compounds and these impurities are called as a gangue. या ओव्हर्स मध्ये धातू शिवाय अजून बऱ्याचशा इम्प्युरिटीज असतात, जसं की याच्यामध्ये माती असते, याच्यामध्ये रॉकी सबस्टन्सेस म्हणजे दगडयुक्त पदार्थ असतात, याच्यामध्ये सँड वाळू असते आणि तसंच मेटलचे इतर कंपाऊंड सुद्धा असतात. आणि म्हणूनच ह्या सगळ्याच्या सगळ्या कंपाऊंड्सला, इम्प्युरिटीजला म्हणजे धातूचे इतर कंपाऊंड, सँड, सॉइल, रॉकी सबस्टन्स यांना आपल्याला सेपरेट करावं लागतं, यांना आपल्याला बाजूला करावं लागतं. आणि बाजूला जे सेपरेशन करून आपण करतो ते सगळे गँग्यू मध्ये येतात. हे सगळेच्या सगळे इम्प्युरिटी कशाला काय म्हणतात? त्यांना गँग्यू. ओके, थोडक्यात काय? गँग्यू आर नथिंग बट द इम्प्युरिटीज. गँग्यू काय आहेत? इम्प्युरिटीज आहे. मग सँडी, सॉइली, अर्दी अँड रॉकी हे सगळेच्या सगळे सबस्टन्स यांना इम्प्युरिटीज असं म्हणतात. ओके, मग या धातुकशास्त्रामध्ये होतं काय की ओव्हर्स जेव्हा हे मिनरल जमिनीतून काढले जातात, त्यांच्यामधून ओव्हर्स काढले जातात, यांच्यामधल्या ज्या इम्प्युरिटीज आहे ह्या तिथल्या तिथं साईट वरतीच काय केल्या जातात? सेपरेट केल्या जातात. वेगवेगळ्या पद्धती आहे ओव्हर पासून त्यांच्या ज्या गँग्यू आहे त्या सेपरेट करण्याच्या. आपण बघणारच आहोत त्या कोणकोणत्या पद्धती आहेत. त्यानंतर हा जो ओव्हर आहे, जो की ज्याच्यामध्ये आता मेटलचं प्रमाण जास्त आहे, याला आता फॅक्टरीमध्ये आणलं जातं जिथं मेटल एक्सट्रॅक्ट केलं जातं.
त्याच्यानंतर या ओव्हर्स पासून धातूंचं एक्सट्रॅक्शन केलं जातं. हे धातू इम्प्युअर फॉर्म मध्ये असतात. मग यांना पुन्हा प्युरिफिकेशन साठी पाठवलं जातं, यांना पुन्हा प्युअर केलं जातं आणि अशा पद्धतीने ते प्युअर झालेले मेटल आपण वापरासाठी आणू शकतो. आलं लक्षामध्ये? या संपूर्ण प्रोसेसला मेटलर्जी असं म्हणतात, धातुकशास्त्र असं म्हणतात. तर आजच्या लेक्चरला आपण पूर्ण मेटलर्जी बद्दल माहिती घेतली. उद्याच्या लेक्चरला आपण बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ मेटलर्जी, ज्याच्यामध्ये सेपरेशन कसं केलं जातं इम्प्युरिटीजचं, ते बघणार आहोत. तर भेटूयात उद्याच्या लेक्चरला. तोपर्यंत घरातच राहा, सुरक्षित राहा आणि शिकत राहा. शिकणं थांबवू नका. धन्यवाद.